Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Charne. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine Shri Varshabhanavi Devi Dayatai Kripabdhyay Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Madhuryojvala Premardhyashi Rupanoga Bhakti Dashi Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostude Namaste Gauravani Shri Murtiye Dinatarne Rupanoga Viruddha Pasidhanta Dvantaharne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. এখানে অধিকাংশ ভক্তরা গৌড়ীয়। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అత్యధిక శాతం మంది భక్తులు గౌడీయులు. গৌড়ীয় আছেন কিন্তু অনেকে অধিকাংশ বেঙ্গালী আছে। అందరూ కూడా గౌడీయులే, కానీ అత్యధిక శాతం మంది బెంగాలీలు. এবং সব ভাষা এখন পর্যন্ত বাংলায় ছিল, কিন্তু আমাদের ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా బెంగాలీలో జరిగాయి. কিছু ভক্ত যারা গৌড়ীয় আছে কিন্তু অবেঙ্গালী, కానీ మనలో చాలా మంది భక్తులు గౌడీయులే, కానీ వాళ్ళు బెంగాలీ వాళ్ళు కాదు. এবং তারা খুব ধৈর্য সহিত এখন পর্যন্ত সব কথা শুনছেন, কিন্তু మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ప్రవచనాలన్నీ కూడా విన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఏం అర్థం కాలేదు. అంటే వాళ్ళకి అర్థం కాని ప్రవచనాలు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. বুঝেন না, সেই জন্য আমি 2-1 মিনিটে ইংরেজিতে কথা বলবো। అందుకే నేను 2 నిమిషాలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. ঠিক আছে? అది పర్వాలేదా? Maybe we're also, after hearing so many beautiful things about Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, బహుశా మనం అందరం కూడా సరస్వతి ఠాకూర్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి ఎన్నో సుందరమైనటువంటి విషయాలు విన్న తర్వాత maybe we're all thinking, if I could have been born at that time, మనం అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, శ్రీల సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఉన్న సమయంలో నేను ఉండి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అని. I could have seen him with my own eyes. నేను నా కళ్ళతో ఆయనని చూసి ఉండగలిగేవాడిని. And heard him with my own ears. నా స్వంత చెవులతో నేను విని ఉండేవాడిని ఆయన మాట్లాడితే. In this regard, there's a narration. One highly esteemed professor once came to the Gaudiya printing works in Krishnanagar. ఈ సంబంధంగా ఒక వ్యాఖ్యానం ఉంది. ఒక అత్యంత గౌరవనీయమైనటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ ఒకసారి ఆయన కృష్ణనగర్లో ఉన్నటువంటి గౌడీయ ముద్రణ కార్యాలు జరిగేటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చాడు. అంటే అది ముద్రణాలయం అన్నమాట. Prabhupada Saraswati Thakur was speaking Harikatha to his disciples. అక్కడ సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు తన శిష్యులకు హరికథను బోధిస్తూ ఉన్నారు. And this professor started telling everyone how this was after the disappearance of Srila Bhaktivinoda Thakur. అయితే ఈ ప్రొఫెసర్ అందరికీ చెబుతూ ఉన్నారన్నమాట. ఈ వృత్తాంతం జరిగింది శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు తిరోభవించిన తర్వాత. So this professor was telling how, you remember how I used to come and I used to explain the Gita to Bhaktivinoda Thakur. అయితే ఈ ప్రొఫెసర్ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట, అక్కడ
మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది కదా, నేను అప్పట్లో వచ్చి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారికి భగవద్గీతను వివరించేవాడిని. And he respected me very much. మరి భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు నన్ను చాలా బాగా గౌరవించేవారు. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, hearing this, అయితే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు ఈ ప్రొఫెసర్ చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత he became transcendentally angry. ఆయనకి దివ్యమైనటువంటి క్రోధం వచ్చిందట. And said, you never saw Bhaktivinoda Thakur in your whole life. ఆయన ఏమన్నారట, నువ్వు నీ జీవితంలో ఎన్నడూ కూడా భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారిని చూడలేదు నువ్వు అసలు. The professor was shocked. He said, ఆ ప్రొఫెసర్ నిర్ఘాంతపోయాడు అనమాట ఒకసారిగా. what? So many times I saw him. ఎన్నోసార్లు నేను చూశాను భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారిని. You were there also. మరి నువ్వు కూడా ఉన్నావు కదా నేను భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారిని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు. You saw me with him. మరి నేను భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారితో ఉండడం నువ్వు కూడా చూసావు కదా. Bhaktivinoda Thakur used to feed me personally. భక్తివినోద ఠాకూర్ల వారు స్వయంగా నాకు ప్రసాదాన్ని వడ్డించేవారు. He gave me much respect. ఆయన నాకు ఎంతో గౌరవాన్ని ఇచ్చేవారు. I know the names of all your brothers and sisters. నీ యొక్క సోదర సోదరీమణులు అందరి యొక్క పేర్లు నాకు తెలుసు. How can you say that? What is this? That you never saw him? మరి నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు? అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? నేను ఎన్నడూ ఆయనను చూడలేదని నువ్వు ఎలా చెప్తావు అన్నారు. So Saraswati Thakur, Srila Prabhupada explained. మరి సరస్వతి ఠాకూర్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన వివరించారు దాని గురించి. That aprakrita vastu nahe prakrita gocha. We cannot, that which is transcendental, we cannot perceive with the material senses. ఆయన ఏమని వివరించారంటే, ఏదైతే దివ్యమైనది ఉందో దానిని భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో మనం అనుభూతి చెందలేం. This point he stressed that we should have written the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And with that we should have written Atashri Krishna Nama Adina Bhavat Grahyam Indriyai Sivon Mukhi Jivado Swayameva Spuratyada. ఆయన ఏమన్నారంటే, మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం రాసినప్పుడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని రాసినప్పుడు దానితో పాటుగా అత శ్రీకృష్ణ నామాది నభవేత్ గ్రాహ్యం ఇంద్రియై సేవోన్ముఖై జిహ్వాదౌ స్వయం ఏవ స్ఫురత్యధ అని కూడా రాసి ఉండాల్సింది అన్నారట. We cannot see the sadhu with our eyes. మనం మన కళ్ళతో సాధువును చూడలేం. We have to hear through the ears. మనం మన చెవులతో సాధువు నుండి వినాలి. This point, but the professor didn't get it. He కాబట్టి ఇది అసలు విషయం. కానీ ఆ ప్రొఫెసర్కి అర్థం కాలేదు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు చెప్పింది. couldn't understand the point. Another anecdote which I'm very fond of telling. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారి గురించి మరొక సంఘటన నాకు ఇది చెప్పడం చాలా ఇష్టం. I heard this in a recorded lecture by Pujapad Bhakti Hriday Bon Maharaj. నేను ఈ విషయాన్ని ఒక రికార్డ్ అయినటువంటి ప్రవచనంలో విన్నాను. ఆ ప్రవచనం ఎవరు ఇచ్చారంటే పూజ్యపాద భక్తి హృదయ భవన్ మహారాజ్, who had a close relationship with the Maharaj of Bardhaman. మరి ఆయనకి బర్ధమాన్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మహారాజుతో చాలా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధం ఉండేది. So the Maharaj of Bardhaman, he told Shripad Bon Maharaj one. అయితే ఈ బర్ధమాన్ మహారాజ్ ఆయన శ్రీపాద భవన్ మహారాజుతో ఒకసారి చెప్పారు, That I regularly used to visit your Guru Maharaj. ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను తరచుగా మీ గురు మహారాజుని కలవడానికి వచ్చేవాడిని. Srila Prabhupada in Calcutta. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, ఏ ప్రభుపాదుల వారు? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారిని కలకత్తాలో నేను తరచుగా కలవడానికి వచ్చేవాడిని.
And every time I went to see him, of course, I bowed down. నేను వారిని కలవడానికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా నేను ఆయనకి ప్రణామం చేసేవాడిని. ఎవరికి? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారికి. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? బర్ధమాన్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి మహారాజు చెప్తున్నాడు. ఎవరితోటి? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారి యొక్క శిష్యుడికి చెప్తున్నాడు అనమాట. But one time I thought, I'm the Maharaj of Bardhaman. కానీ ఒకసారి నేను ఏమనుకున్నానంటే, నేను బర్ధమాన్కి మహారాజును. I'm a big person. నేను చాలా పెద్ద వ్యక్తిని. Everyone, all the high people in Bengal, they all know me and respect me. అందరూ కూడా, ఈ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను తెలుసు. అందరూ కూడా నన్ను గౌరవిస్తారు. Why should I bow down when I go to see him? కానీ నేనెందుకు ప్రణామం చేయాలి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారిని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు అనుకున్నాను. Next time I go to see him, I won't bow down. ఈసారి నేను ఆయన్ని కలవడానికి వెళితే నేను ప్రణామం చేయను అనుకున్నాడట. And I will see how he reacts. ఆ విధంగా నేను ప్రణామం చేయకపోతే ఆయన ఎలా ప్రతిస్పందిస్తాడో నేను చూస్తాను అనుకున్నాడట. Something like Bhrigu Muni going to Brahma, Shiva and Vishnu. ఇది ఎలాంటిదంటే భృగుముని బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుల దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు అనమాట. So the Maharaj of Bardhaman, he came one time strolling up. Now let's see what he does. అయితే ఒకసారి ఈ బర్ధమాన్ మహారాజు ఆయన వచ్చారు, మొత్తానికి బయలుదేరి చూద్దాం ఈసారి నేను ప్రణామం చేయను, ఈయన ఏం చేస్తాడో చూద్దాం అనుకున్నాడట. He came into the room where he was present and he told Bon Maharaj that boom. ఆయన ఏం చేశారట, నేరుగా వచ్చారట భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు ఉన్న గదిలోకి. ఈ విషయం ఆయన బాన్ మహారాజుతో చెప్తున్నారు. వచ్చి భూమ్ అని అలాగే నిలబడిపోయారట. I don't know what happened. Just without thinking, my head automatically went down to the floor. ఆయన అన్నారంట, నేను ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు, నేను గదిలోకి వచ్చాను, నా నియంత్రణ లేకుండానే నా తల వెళ్ళి నేలకంటుకు పోయింది అన్నారు. Such a personality didn't demand respect, commanded it. మరి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారంటే అలాంటి వ్యక్తి అన్నమాట. ఆయన ఎన్నడూ కూడా గౌరవాన్ని అడగలేదు. జనం తమంతట తాముగానే గౌరవం ఇచ్చేవారు. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyascha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. హరే కృష్ణ.